महान ज्ञान गुण सागर, जय कपीश तिहु लोक उजागर। रामदूत अतुलित बल धाम, अंजनी पुत्र पवन सुत नाम। महावीर विक्रम बजरंगी, कुमति निवार सुमति के संगी। कंचन वरण विराज सुवेशा, कानन कुंडल कुंचित केशा। हाथ वज्र और ध्वजा विराजे, कांधे मूंज जनेऊ साजे। शंकर सुवन केसरी नंदन, तेज प्रताप महाजगवंदन। विद्यावान गुणी अति चातुर, राम काज करिबे को आतुर। प्रभु चरित्र सुनबे को रसिया, राम लखन सीता मन बसिया। सूक्ष्म रूप धरि सियहि दिखावा, विकट रूप धरि लंक जरावा। वीर रूप धरि असुर संहारे, रामचंद्र के काज समार। लाए सजीवन लखन जी आए, श्री रघुबीर हर्षि उर लाए। रघुपति किन्ही बहुत बड़ाई, तुम मम प्रिय भरत सम भाई। सहस बदन तुम रो यश गावे, अस कई श्रीपति कंठ लगावे। सनकादिक ब्रह्मादि मुनीषा, नारद शारद सहित अहीशा। जम कुबेर दिक्पाल जहाते, कवि कोविद कही सके कहाते। तुम उपकार सुग्रीवहि किन्हा, राम मिलाए राजपद दिन्हा। तुमरो मंत्र विभीषण माना, लंकेश्वर भय सब जग जाना। युग सहस्र जो जन पर भानु, लील्यो ताहि मधुर फल जानु। प्रभु मुद्रिका मिली मुख माहि, जलधि लांघि गए अचरज नाहि। दुर्गम काज जगत के जेते, सुगम अनुग्रह तुम्हारे तेते। राम दुआरे तुम रखवारे, होता आज्ञा बिनु पैसारे। सब सुख लहे तुम्हारी शरणा, तुम रक्षक काहू को डरना। आपन तेज समारो आपे, तीनों लोक हाँकते कापे। भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे। नासे रोग हरे सब पीरा, जपत निरंतर हनुमत वीरा। संकट से हनुमान छुड़ावे, मन क्रम वचन ध्यान जो लावे। सब पर राम तपस्वी राजा, तिनके काज सकल तुम साजा। और मनोरथ जो कोई लावे, सोई अमित जीवन फल पावे। चारों जुग पर ताप तुम्हारा, है पर सिद्ध जग उजियारा। साधु संत के तुम रखवारे, असुर निकंदन राम दुलारे।
श्री बाल
नमः पार्वती पतये तुलसीदास जी महाराज की। जे तुरंग हर राम विराजे जे तुरंग तुरंग पर राम विराजे हरि राम गति बिलो की खग कहीं न जाए सब आती सुहावा
જનુ કામ જેહી તુરંગ પર રામ ગતિ બિલો ખગ બાપ રામકથાના ત્રીજા દિવસે ઉપસ્થિત સભી મહાનુભાવ, આપ સૌ ભાઈ બહેનો અને વિજ્ઞાન દ્વારા પોતાના ઘરે ઘરે श्रवण करनार सौ श्रोता भाई बहनों को मारा प्रणाम। जय सियाराम। बाप प्रसंग चाले छे भगवान राम एना पहला एक सूचना आपी दो कि वरसाद पड़े छे, मारे तो अहींथी क्यांय हलाई चलाय एवुं नथी, परंतु आपने ज्यां वरसाद न पड़तो बहु मोटी जग्या छे एवी जगह बेसजो जेथी करीने आप खोटे खोटा न पलळता कि बापू छे एटले अमे डगीए नहीं, मेरू डगे पण मनड़ा नो डगे, एवा खोटा फांका में रहता नहीं। शरदी थई जशे ने काले कथा में नहीं आवी शको एना करता त्यां सरखी जग्या। हूँ तो बधी वस्तुथी टेवायेलो छुं बाप, कोई पण घटना घटे एना माटे हमेशा तैयार होઉં છું, એટલા માટે મને આ બધું ફાવે છે। વ્યવસ્થાવાળા દોડાદોડી બહુ કરે, એક એક નેપકિન તમે રાખો, બે જણા એક એક રાખો, તમે પલ્લો જ છો ને, તમારે તો જરૂર પડશે ને। બાપ હું રામાયણના આધારે કહ્યા કરું છું, તમે બધાએ સાંભળ્યું છે, પણ આજના ભીના પ્રસંગે યાદ આપું। આપણા મનને ગમે એવી ઘટના બને તો એને હરિ કૃપા સમજવી, અને ક્યારેક આપણા મનને ન ગમે થોડી વાર
એવું કંઈક બને તો એને હરી ઈચ્છા સમજવી, બસ. અને આમાં ન ગમે એવું કંઈ છે જ નહીં. એની ઋતુ છે, આવે છે. અને રામાયણમાં એવું લખ્યું છે કે રામજીનો વરઘોડો જ્યારે ચડ્યો ત્યારે એમાં ઇન્દ્ર પણ આવ્યો છે, એવું લખ્યું છે. એવું ચોપાઈ હું લઈશ, તમને કહીશ. અને બાકીના બધા પોતપોતાના નેત્રો દ્વારા રામનું રૂપ જુએ છે, પણ ઇન્દ્ર એને 1000 નેત્ર છે. ગૌતમના શ્રાપને લીધે એના શરીરમાં 1000 છેદ છે અને 1000 નેત્રોથી પ્રભુનું દર્શન કરે છે, એવો ઉલ્લેખ છે. આનંદ આવ્યો આજ. આવું તો ઘણી વખત થયું છે, એટલે કોઈ આ નવી વાત નથી. મારે ચિત્રકૂટની કથામાં તો ઊભા ઊભા કથા કદાચ કરવી પડી હતી, એવું બન્યું. મુશળધાર વરસાદ. અહીંયા આપણે કાલાવાડમાં કથા હતી ને એવો વરસાદ પડ્યો, આખો મંડપ. બે 3 દિવસ કથા બંધ રાખવી પડી. ઘણા લોકો આવું કંઈક થાય ને, ઘરે હવે શું થશે, કાંઈ ન થાય, તમે સાના મના રહ્યો ને તો કાંઈ ન થાય, સમજીને હુઈ રહ્યો તો કરવું નથી કાંઈ, એવું છે. જીવનમાં કોઈ ઘટનાને વિઘ્ન ન સમજવી અધ્યાત્મવાદી. જે માણસ કોઈ પણ ઘટનાને વિઘ્ન સમજશે એ માણસ અધ્યાત્મમાં પૂરો પ્રવેશો નથી. અત્તરની દુકાનમાંથી અત્તર જ નીકળે, ઘાસલેટની દુકાનમાંથી ઘાસલેટ જ નીકળે. એમ ઈશ્વરનું સમગ્ર અસ્તિત્વ જો મંગલ ભવન હોય તો એમાંથી મંગલ જ નીકળે, અમંગલ નીકળી શકે જ નહીં. તાર્કિક દ્રષ્ટિએ અને સિદ્ધાંતની દ્રષ્ટિએ પણ એમાંથી બીજું કંઈ નીકળી શકે. હા, અમુક ઘટનાઓ એવી ઘટે કે માનવ હૃદયને લીધે આપણને ન ગમે, કે કોઈ જગ્યાએ ભૂકંપ થાય, કોઈ જગ્યાએ કોઈ મૃત્યુ પામે, એ આપણને ન ગમે, પણ એનાથી અસ્તિત્વને દોષ ના આપી શકાય. એમાંથી જે નીકળે એ શુભ જ નીકળે. આ લોકો બંધ કરી દે ને વ્યવસ્થા તો ઘણો ફાયદો થઈ જાય છે. વરસાદથી નહીં કોઈનું માથું ઓલું થાય, પણ ડોલથી જ ફૂટી જાય. ઉતર ઉતર. ના ના, કરી લો, જેટલું થાય. વાંધો વાંધો. બીજે તો બહુ મોટા વાવડ છે વરસાદના, ઘણી જગ્યાએ બહુ પડે છે. વાવાઝોડાનો સંકેત છે. તો આપણી ચર્ચા ચાલે છે બાપ કે ભગવાન રામ ઘોડા ઉપર બેઠા છે, કામદેવ સ્વયં ઘોડો બનીને આવ્યો છે. કામદેવને ભગવાનના લગ્ન વખતે ઘોડો બનવાની ઈચ્છા શું કામ થઈ, એ પહેલો પ્રશ્ન છે. કે આ દશરથજીની અશ્વશાળામાં કોઈ એવા ઘોડા નહોતા. જનકરાજ પણ એક મોટા સમ્રાટ છે એ કાળના, અને એની સમૃદ્ધિ માટે રામાયણમાં એવું લખાયું છે કે દેવતાઓ પણ લજ્જિત થાય, એટલી સમૃદ્ધિ એને ત્યાં હતી. ઇન્દ્ર એક વખત જનકપુરમાં આવે છે અને પછી સવારના પહરમાં રસ્તો સાફ કરનાર એક સેવકને એ જુએ છે. હું હંમેશા સેવા અને સફાઈનું કામ કરનારને સેવક શબ્દ વધારે વાપરું છું. મને ઓલો શબ્દ વાપરવો ગમતો નથી, એટલા માટે શુદ્ર શબ્દ વાપરીને આપણે સમાજનો ઘણો અપરાધ કર્યો છે.
અથવા તો એના પછી એની આજુબાજુ ઘણી ગેરસમજો સર્જાણી છે. કોઈ શુદ્ર નથી અહીંયા. પવિત્ર જીવન ન જીવે એ બધા શુદ્રો છે, બાકી કોણ શુદ્ર છે? તો એક સેવક સવારમાં સાવરણો લઈને જનકપુરની બજાર સાફ કરે છે. ઇન્દ્ર એને મળે છે. એનું આતિથ્ય થાય છે ઇન્દ્રનું. અને પછી ઇન્દ્ર એને પૂછે છે કે આપ, પછી પોતાનો પરિચય આપે છે કે હું રોજ મારી આ ફરજ છે, હું આ નગરનો બજાર સાફ કરનારો સેવક છું. એના ઘરની સમૃદ્ધિ જ્યારે જોઈ ઇન્દ્રએ, ત્યારે તુલસીદાસજીને લખવું પડ્યું કે જો સંપદા નીચ ગૃહ સોહા સૌ બિલો કિશોર નાયક મોહા. જેને જોઈને ઇન્દ્ર મોહિત થયો છે. એ જનકને ત્યાં પણ એવા ઘોડાઓ હશે. અને ઘોડો હંમેશા ઠીક છે, વ્યવસ્થા ન હોય ને કન્યા પક્ષમાંથી આપણે ઘોડું મંગાવીએ લગ્નમાંથી, બાકી ઘોડો તો વરરાજાએ લઈને જવું જોઈએ, કારણ કે ઘોડો હવે એને થવાનું છે. મને આજ બહુ સરસ એક ભાઈ પ્રશ્ન પૂછો કે કાલે મારી પાસે એક પ્રશ્ન આવેલો કે રામદેવ પીર બાપાનો જે ઘોડો છે એ લીલુડો ઘોડલો છે ને, લીલુડો કહીએ છીએ ને, લીલુડો, નેજો, લીલો ઘોડો. એટલે મને કોઈએ બહુ સરસ પૂછ્યો પ્રશ્ન કે ઘોડાનો રંગ લીલો તમે દુનિયામાં ફેર્યા છો, ક્યાંય જોયો? ક્યાંય ન હોય, હિન્દુસ્તાનમાં હોય. શ્રદ્ધા ન હો વિષય, જલન માત્રી સાહેબનો શેર છે. શ્રદ્ધા ન હો વિષય તો પુરાવાની શી જરૂર, કુરાનમાં તો ક્યાંય પયંબરની સહી નથી. લીલા સફેદ ઘોડા હોય, કાળા હોય, ગૌવર્ણા હોય, કાળા ને સફેદ હોય, આવા. પણ આપણે ક્યાંય લીલો ઘોડો હજી સુધી જોયો નથી. જીજી તમે જોયો જ ઘોડો? હા, કોઈ કે જોયો હોય તો આપણે પાકું કરીએ, પણ આપણે જોયું આફ્રિકામાં નથી જોયું. આમ જેટલા દેશો રામાયણની કૃપાથી ફરવાનું મળ્યું એમાં તો ક્યાંય લીલો ઘોડો જોયો નથી. પણ રામદેવ બાપાનો ઘોડો લીલો છે એમ કહેવાય છે. લીલો તો પોપટ હોય, ઘોડો ન હોય. એક જણા એક ભાઈને ફોન કર્યો, પોપટલાલ છે? એટલે ઓલા રોંગ નંબર કીધું મૂકી દે. પાછો ફોન કર્યો, પોપટલાલ છે? રોંગ નંબર કીધું મૂકી દે. ત્રીજી વાર કહ્યું, પોપટલાલ છે? એટલે ઓલાએ કહ્યું, પણ તમારે કામ શું છે? તો પહેલાં કહ્યું, પણ તમે ફોન શું કામ મૂકી ગયો છે? પણ કામ શું છે? કે મારે એટલું જ કહેવાનું છે કે પોપટ લાલ ન હોય, લીલો હોય, આટલું જ કહીને ફોન મૂકી દો. પોપટ લાલ ન હોય, લીલો હોય. એ વાત સાચી છે. પોપટલાલ નામ બરાબર. હવે કાંઈ એફિડેવિટ કરીને ફેરવતા નહીં, જેના હોય એને એમાં ને એમાં લેર કરી લેવી. નહીંતર ખરેખર તો પોપટ લીલો, પોપટ લીલાભાઈ, એમ તો વળી પાછા બે નામ થઈ જાય. વળી પાછા ઘોડો લીલો હોય. કંઈ પણ બની શકે જગતમાં. આ જગત રહસ્યમય છે. અત્યારનું વિજ્ઞાન કરી શકે ઘોડો લીલો. હા, એવા કેમિકલ્સ. જો આપણી આંખો માંજરી કરવી હોય તો માંજરી કરી દે, આપણી આંખો લીલી કરવી તો લીલી કરી દે. આજે બધી જ વ્યવસ્થા વિજ્ઞાન. અને કદાચ કાલનું વિજ્ઞાન ઘોડાને લીલો કરી પણ શકે. મારે તો એટલું જ કહેવાનું કે પશુને પણ
લીલો છમ કરી દે પશુ જેવું જીવન, એનું નામ રામદેવ પીર. જેનામાં પશુતા હોય, મનુષ્ય રૂપેણ મૃગાચરંતી, પાશવીપણું હોય, પશુતા હોય, ખોટે ખોટા જે હણહણાટ કરતા હોય, ખોટે ખોટા હણહણાટ, જેને નરસિંહ મહેતો પોતાની ભાષામાં કહે હું કરું, એ જ અજ્ઞાનતા. શકટનો ભાર જેમ સ્વાન તાણે, સૃષ્ટિ મંડાણ છે સર્વ એણી પેરે, જોગી જોગેશ્વરા કોક જાણે. ખાલી હણહણાટ કરતા હોય એવા વ્યક્તિત્વને, એવા પશુ ભાવને, એવી પશુતાને લીલો છમ કરી દે, હરિયાળો કરી દે, હર્યું ભર્યું જીવન કરી દે, પાણીદાર બનાવી દે, એનું નામ દેવતાય પુરુષ. એટલે ઘોડો લીલા રંગનો હોય તોય વ્યાસપીઠને વાંધો નથી, અને નહીતર આમ ઘોડા લીલા કરી શકાય એ રીતે બની શકે. લીલોડો ઘોડલો ને હાથમાં છે વાણિયાની વારે ચીડ્યા રામદેવ. આ વાણિયાનું બહુ શાહબુદ્દીનભાઈ પછી વાત ચાલુ. રામદેવ બાપાએ જે સેવક સમાજ હતો એને શિષ્યો બનાવ્યા, એને આશ્રિત બનાવ્યા. એના સેવકો લગભગ એક એવો વર્ગ જે બિલકુલ સેવામાં અને વિનમ્રતાથી સેવામાં પરાયણ છે, જેને બધાએ ઠુકરાવ્યા, એવા બધાને રામદેવ પીર બાપાએ સ્વીકાર્યા. પીરને ભેદ ન હોય એનું નામ જ પીર, બીજાની પીર જાણે એનું નામ જ પીર. ગાંધીજી અને ખાન અબ્દુલ ગફાર કા સાહેબ મુલતાનમાં એની મિટિંગ હતી, પેશાવરમાં સંયુક્ત સરહદના ગાંધી ખાન અબ્દુલ ગફાર ખા સાહેબ અને મહાત્મા ગાંધી બાપુ, અને એક ટાઉન હોલમાં, પેશાવરના ટાઉન હોલમાં બંનેની સંયુક્ત મિટિંગ. એમાં કોઈ પુરુષ નહીં, કારણ કે બધી જ મુસ્લિમ બહેનો બુરખાધારી, 5,000 બહેનો, ચિક્કાર હોલ ભરાયેલો, એને સંબોધવાના, અને એ પોતાની પરંપરા પ્રમાણે મુસ્લિમ બહેનો બુરખાધારી બધી જ બેઠેલી, આખો હોલ, કોઈ પુરુષ નહીં, આ બે સિવાય. સ્વાગત પ્રવચન ખાન અબ્દુલ ગફાર ખાએ સાહેબ કર્યું, અને આભાર દર્શન ગાંધીજીએ કર્યું. ત્રીજો હતો જ નહીં. પેશાવરની મિટિંગ હતી, સ્વાગત કર્યું ખાન સાહેબે, અને આભાર દર્શન કર્યું ગાંધીજીએ, બે એકબીજાનો પરિચય આપ્યો. હવે ગાંધી બાપુને કહ્યું કે આ બેનો દીકરીઓને સંબોધો. ગાંધીજીને સંકોચ થયો કે આટલી મર્યાદાથી આટલા બુરખાધારી બહેનો બેઠી છે, જેની આવી એક મર્યાદા છે, એ બહેનોની પાસે મારે એક પુરુષ તરીકે શું બોલવું, આની પાસે શું કહેવું અને શું સલાહ આપવી. બરાબર છે, કેટલી વિનમ્રતાથી આ બહેનો દીકરીઓ મને સાંભળવા આવી છે. એટલે ખાન અબ્દુલ ગફાર ખાન સાહેબને કહે કે આટલી બધી મર્યાદાથી આ બહેનો બધી, એમાં આપણે બે જણા કોઈ પુરુષ નહીં, આપણે બેઠા એ બરાબર નથી, કંઈ બોલવાની ઈચ્છા થતી નથી બુરખાધારી બહેનો પાસે. આ વાત એ બે ચર્ચા કરે અને શ્રોતા બહેનોએ સાંભળી. એ જ સમયે એક ક્ષણ આવી હતી, આપ જુઓ, એક ક્ષણ પાકેલી હોય છે, એ ક્ષણે એક સાથે ઘટના ઘટી, બધી જ બહેનોએ બુરખા ઉપર ઉઠાવી લીધા. આખો પેશાવરી હોલ. પરંપરા હંમેશા, મેં ગઈકાલે કહ્યું, પ્રવાહી હોવી જોઈએ, જડ ન હોવી જોઈએ. આ જડ પરંપરાએ માણસને બહુ નુકસાન. આખો હોલમાં એક સાથે અવાજ થયો, બધા બુરખા કાઢી, અને અબ્દુલ ગફાર ખાન સાહેબ પણ એક ક્ષણ તો ચોંકી ગયા, અને બાપુ પણ એકદમ અવાક. અને પાછો બીજો સવાલ પણ એક જ સાથે આખા સભાગૃહમાં આવ્યો કે પીરો સે પડદા ક્યાં. મંત્રનું કામ કરી ગયા.
પીરો છે પડદા ક્યાં, જ્યાં પીરપણું છે. આપણે ત્યાં પારો મારીને શિવલિંગ બનાવે છે લોકો. પારાને મારીને એમાંથી શિવલિંગ, એની અમુક પ્રક્રિયા હશે, ઔષધિ કે જે કંઈ હોય તેમાંથી શિવલિંગ, પારદ શિવલિંગ બનાવે છે. પારો મારે એ પીર, જે પોતાનામાં પારાપણું હોય એને મારે, પારકાપણું હોય એને મારે, પરાયાપણું હોય એને મારે, એનું નામ પીર. જેને કોઈ નહોતું અપનાવતું એ બધાને રામદેવ બાપાએ અપનાવ્યું. અને વ્યવસ્થા એવી કે આ રામા મંડળો જે નીકળ્યા એમાં કાંઈ લેખિત તો કાંઈ નહીં, જેને જે બોલવું એ બોલે. એને બીજી વખત એ જ પાત્રને કંઈક પાછું બોલતો એ કે એ નહીં આવે, એ તો પાછું નવું જ આવશે. આટલી છૂટ આપી એ પ્રવાહમાં. મારે કહેવું છે બાપ, પીરો સે પડદા ક્યાં, બીજાના જીવનને તો એવો સમાજ એની સેવામાં રહ્યો. અજમલ બાપા કાનદાસ બાપુ ગાતા, હા, એના મોઢામાં એ શોભતો, ઓહો, આંખો બંધ કરીને બાવો ગાતો, અજમલ ભક્તિ કરે, બહુ સરસ ગાતા. તો મારે આપને એ કહેવું છે બાપ કે રામદેવ પીર બીજાને હરિયાળું જીવન પ્રદાન કરે. જેને સ્વીકારે એને હર્યો ભેરો કરી દે, એનું નામ પીર. જેની લગામ પકડે એને લીલોછમ કરી દે, એનું નામ પીર. સદગુરુ એનું નામ, જેના મનની લગામ પોતાના હાથમાં પકડે એની પીડ કાપી નાખે, એની પીરથી એને મુક્ત કરે. એટલે મેં પહેલે દિવસે કહ્યું કે હું બહુ જાણું નહીં રામા પીર બાપુના ઇતિહાસ માટે, થોડીક આપણને ખબર હોય, સાંભળ્યું હોય સંતો પાસેથી, મહાપુરુષો પાસે, પણ એનું બીજું આખું જે એમના પરચાઓ ને જે કંઈ હોય એ જે હોય તે, પણ એનો જે સાર છે એ મને ગમે. એ ભૈરવાને મારે છે, હા, એ તો આ પાત્ર છે ને, એ જે આખી એની લીલામાં જે છે એ તો છે જ, પણ ભૈરવ, ઉપનિષદમાં ભૈરવ કોને કહ્યું? ઉપનિષદમાં આપણે જે કાળ ભૈરવ ને, જે હમણાં ઉજ્જૈન અમે હતા તો ઉજ્જૈનમાં જે ભૈરવ છે એ શરાબ પીવે છે, બધાને પીવડાવે. પહેલી વખત હું ઉજ્જૈન ગયો ત્યારે હું એ દર્શન કરવા ગયેલો, તે ત્યાં બોટલો વેચાય બહાર, ધરો ધરો બધા લે ધરે. અમે ગયા એટલે પૂજારી સ્વાભાવિક વધારે આપણને આદર આપે કે આવો આવો પીવડાવો. એટલે આમ કુતૂહલ થયું એટલે એણે તો અમારે તો કાંઈ બોટલ લેવાની નહીં, એને પોતાની ઘરની બોટલ કાઢી, એ જ પાછો દુકાનદારને વેચી નાખતો હતો. આખું નેટવર્ક ગોઠવાયેલું હોય છે દેવસ્થાનોમાં ઘણી જગ્યાએ, આખું એ નહીં પાછું ત્યાં ચાલે. એટલે આમ ખબર નહીં બ્લોટિંગ પેપર રાખ્યું હોય મોઢામાં ભૈરવ બાપાએ કે મારો રામ જાણે, પણ આમ એને નાખ્યું તો બોટલ અડધી થઈ એવું થયું. અને હજી સુધી જોનારા બધા એમ કહે છે કે જે હોય તે આપણે કાંઈ ખબર નથી. પણ મને આનંદ ત્યારે થયો કે એ અડધી બોટલ એને ખબર નહીં કાંઈક યંત્ર જે હોય, આપણે હવે કાંઈ જાણ્યા વગર શું કહેવું એમાં, કેળા નોખા કાગડા. આનંદ ત્યારે આવ્યો કે એને પછી વાટકામ લઈને અમને કહે લ્યો પ્રસાદી લ્યો. મેં કીધું મારા બાપ
અમે મહાપ્રસાદ લઈને બેઠા છીએ. તવ કથામૃતમ તપ્ત જીવનમ કવિ ભીરીડિતમ કલ્મષાપહમ શ્રવણ ધન્યાસ્તે કૃતિનઃ પિબંતિ સતતમ શ્રીરામ નામામૃતમ. પણ આવું બધું કરતા હોય છે લોકો, જે હોય તે. ધર્મએ બીજા ઉપર સંસ્કારો બહુ કર્યા, પણ હવે થોડોક ધર્મ ઉપર સંસ્કાર થવો જોઈએ. બહુ સંસ્કાર ધર્મએ કર્યા, પહેલ પાડ્યા લોકોના જીવન ઉપર. પણ અત્યારનો દેશકાળની 21મી સદીની માંગ મને એમ લાગે કે કરવી જોઈએ કે થોડો ધર્મને સંસ્કારિત કરીએ. ધર્મના અમુક પાસાઓને સવિનય હટાવવા જોઈએ. જો ધર્મના વૃક્ષને બરાબર ફાલવા ફૂલવા દેવું હોય, થોડાક ચમત્કારોના, થોડાક ખોટા ખોટા દંભના, અંધશ્રદ્ધાના એવા ખોટા ઘાસ ઉગી ગયા હોય, એને કાઢી નાખવા જોઈએ. એ આવશ્યક છે. આપણું તો કોણ માને, પણ હું તો નહીંતર કહું કે ધર્મ પુરુષોએ પણ એવા પ્રસંગો હોય તો એવા પ્રસંગોને કાં તો સંસ્કારિત કરવા, અથવા એવા પ્રસંગોને શ્રદ્ધાથી હૃદયમાં રાખીને એવી વાતોનો બહુ પ્રચાર ન કરો. એવી વાતો સમાજને આપવાની જરૂર નથી. તો ભૈરવ એટલે ઉદ્યમો ભૈરવ ઉપનિષદનું સૂત્ર છે. ઉપનિષદ કોઈ સંપ્રદાયના ગ્રંથો નથી. ઉપનિષદ સનાતન ધર્માવલંબીઓનું ગૌરવ લે એ જરૂર, બાકી ઉપનિષદ ઉપર અનુવાદો ઇસ્લામ ધર્મના મહાપુરુષોએ કર્યા છે. દારાશિકો ઉપનિષદ ઉપર એક વસ્તુ ચોક્કસ, મારે હમણાં નગીનદાસ બાપા સાથે ચર્ચા થતી હતી. એમણે એક વિચાર બહુ સરસ કહ્યો, એ મને ગમ્યો કે બાપુ આપણે ક્યાંક ચૂક નથી કરી ગયા. મેં કીધું શું? બહુ સરસ વિચાર. એમણે એમ કહ્યું કે વેદનું ભાષાંતર અરબી ભાષામાં અને ફારસી ભાષામાં થયું, આપણે કુરાનનું ભાષાંતર સંસ્કૃતમાં ન કરી શક્યા, એ આપણી ભૂલ ન કહેવાય? વિચાર બહુ સારો છે. સત્ય જ્યાં હોય ત્યાંથી લેવું જોઈએ. આમ અત્યારનો કાળ ગમે તે હોય, હા, અત્યારની વિચારશીલતા કે માનસિકતા કે ગાંડપણ કે મૂઢતા જેનામાં જે હોય તે, પણ એ કાળનો આ વિચાર તો આપણે વિચારવો જોઈએ કે સત્ય સ્વીકારવામાં થોડાક આગળ નીકળી ગયા. થોડો આપણો સમાજ થોડો એનું, અને કદાચ એમ પણ હોય કે અમારા જેવું કોઈ નહીં એટલે અમારે શું કરવાની જરૂર, એવો કદાચ અહંકાર આમાં પોષાયો હશે. તરત આમ બહુ સરસ એ વાત કરતા હતા, હું વિચારતો હતો, અમે એના ઉપર બહુ વિચાર કરતા હતા કે વાત તો બરાબર. ભારતીય વેદોનું, ઉપનિષદોનું મહાપુરુષોએ ભાષાંતર કર્યું છે. કારણ કે ઉપનિષદની જે ઊંચાઈ છે એમાં કોઈ સંપ્રદાયની તો વાત નથી, કોઈ કર્મકાંડની વાત નથી. વેદમાં તો હજી તમને કર્મકાંડ મળે, યજ્ઞ મળે, યજ્ઞના બલિદાનોની કથાઓ આવે, જેના માટે બુદ્ધને વિરોધ કરવો પડ્યો. પણ પછી બ્રાહ્મણ ગ્રંથો આવ્યા, બ્રાહ્મણ ગ્રંથો પછી આરણ્યક ગ્રંથો આવ્યા, એના પછી જે ઉપનિષદ આવ્યા ને એમાંય એ 11 કે 12 જે પ્રધાન, જેને જગદગુરુ આદિ શંકરાચાર્ય પ્રસ્થાપિત કર્યા. બાકી તો ઉપનિષદો ઘણા છે, બધાની પોતપોતાનો મહિમા છે. મેં એ સમય અવકાશે બધું જોવાનો પ્રયાસ કર્યો છે, પણ એ જે 12 કે 11 ઉપનિષદો છે એનું જે દર્શન છે, પૂર્વગ્રહની ગાંઠો છોડી દે તો કોઈ ના ન પાડી શકે કે આ બધું જ આપણું છે એવું સ્વીકારવું પડે, એવું દર્શન છે ઉપનિષદ. એ ઉપનિષદ એમ કહે છે ઉદ્યમો ભૈરવ. ભૈરવ એટલે જીવ ઉદ્યમ કરે તે.
પણ જીવ ઉદ્યમ કરે એટલે એનામાં હણહણાટ આવે જ, એનામાં હું કરું એવો કર્તૃત્વનો ભાવ આવે. અને કદાચ ઉદ્યમ કર્યા પછી સમાજના ભૈરવોને અહંકાર આવ્યો હશે, એને આ લીલુડા ઘોડલાવાળાએ એની માનસિકતાનું હનન કર્યું હશે કે આ ભૂલો, તમારું કર્તવ્ય કર્મ, સહજમ કર્મ કૌંતેય, ગીતાનો ડીમડીમ ઘોષ છે કે તારું જે સહજ કર્મ હોય તું કરે જા, એમાં કદાચ દોષ હશે તો પણ ચિંતા નથી, પણ તું એવા કર્મ ન કર. મને જેટલું સમજાય છે એટલું વચ્ચે વચ્ચે કહેતો જાય. મને રામદેવ બાપાના જે નેત્રાદે છે એ પાત્ર બહુ સરસ છે. રણુજાના રાજા અજમલજીના બેટા રાણી નેતલના ભરતાર મારો, હાલો હાલો હેલો ગાઈ. એરું નીકળ્યો વાય ઠીક, નહીતર કાલે શાહબુદ્દીનભાઈ ડબ્બો આખો ખાલી કરાવી નાખ્યો તો એવું કઈ વાયરનો હોય તો ઈલાજ કરી લો, પહેલા સરખું કરી નાખો. હા હા જરૂર છે. વૈરાગના પંથમાં વિઘન આડા આવે ઘણા. મારો હેલો સાંભળો એ જી, મને આવડશે નહીં ભાઈ, નહીં હાલે હો, નહીં હાલે. પણ રણુજાના રાજા અજમલજીના બેટા રાણી નેતલના ભરથાર મારો, એ ધૂપ કરો ધૂપ કરો ધૂપ કરો, અગરબત્તી કરો અગરબત્તી કરો. આપણે ત્યાં એવી કંઈક રીત છે, એવું મેં સાંભળ્યું કે હેલો ગાય ત્યારે ધૂપ કરવો પડે. ધૂપ બીજો કરવાની જરૂર નથી, તાત્કાલિક દોડાદોડી કરે. વાસ તુલસીદાસજીએ વિનય પત્રિકામાં લખ્યું છે વાસનાનો ધૂપ કરવો એ જ મોટામાં મોટો ધૂપ છે. મારા તમારા જીવનમાં વાસના ધુમાડો બનીને ઉડી જાય અને જાતિ જાતિ વાસના એક સારી વાસ પસરાવતી જાય. દુર્ગંધ નહીં, સુગંધ પ્રસરાવે. મારો હેલો સાંભળો, નરસિંહની હુંડી, રામાપીરનો હેલો. હા આવડે તમને? વાયોલિનમાં વગાડો ને, બધાને તો આવડે છે તો વગાડો. હુકમ કરો તો પીર જાત્રાયું થાય, એવું કંઈક છે. બે લીટીમાં ગાય, બાકીનું તમે સાંભળી લેજો. મને આવડતું નથી એટલે મારો ફાયદો બહુ થઈ જાય. અમે આમ
ગાતા ગાતા પાનબાઈના ભજનમાંથી 2 લીટી ગાઈ ને એટલે લોકો શ્રદ્ધાથી શું વિચારે કે કથા કહેવાની હોય ને એટલે આખું ભજન ન ગાય. એને ખબર નહીં કે બાપુને પૂરું થઈ ગયું છે, સીતારામ 2 લીટીથી વધારે આવડતું નથી. પણ આમને માલ્યું છે મારો રામ બહુ રકમ. ચમત્કારો હજી થાય છે. ભાગ ભાગ સોરતા એવું કંઈક આવે. કેટલેક જાય કેટલે કેટલેક જાય કેટલેક જાય વાણિયાનો માલ તું કેટલા દાડા ખાય વાણિયાનો માલ તું કેટલા. એ બહુ સરસ છે. વાણિયાનો માલ કોઈ લાંબો ટાઈમ ખાઈ જ ન શકે. એ બહુ સનાતન સત્ય ઉતર્યું છે આમાં વેલા. વાણિયાનો માલ કોઈ ખાય? રામ કો સરસ છે, બહુ સરસ. એનો ઢાળ સરસ છે, લોકોની શ્રદ્ધા છે. જીવનમાં જેની જ્યાં શ્રદ્ધા હોય, અંધશ્રદ્ધા ન હોવી જોઈએ, અશ્રદ્ધા ન હોવી જોઈએ. શ્રદ્ધા તો એક મોટું જીવનનું સત્વ છે, એને હાનિ ન પહોંચાડવી જોઈએ. જેની જ્યાં શ્રદ્ધા. ગીતા તો કહે પુરુષ કેવો? જેની જેવી શ્રદ્ધા, જેની જ્યાં શ્રદ્ધા. તો લીલુડો ઘોડલો જે બાપાનો છે, રામદેવ બાપાનો, એનો આવો અર્થ પણ મારી વ્યાસપીઠને સૂજે એટલા માટે મેં આપની પાસે વાત કરી. આવો ભગવાન રામ ઘોડા ઉપર ચડ્યા છે અને વર પક્ષે ઘોડો લાવવાનો હોય. જે ઘોડાઓ આવ્યા છે તે અયોધ્યાથી આવ્યા છે, કારણ કે ત્યાંના છેલ છબીલાઓ યુવાનો એ બધા ઘોડાઓ લઈને આવ્યા. ભરત શત્રુઘ્ન લક્ષ્મણ પણ ઘોડાને નચાવી રહ્યા છે એવા ઉલ્લેખો તુલસીએ કર્યા છે. પણ ભગવાન રામને ઘોડા ઉપર બેસાડવાની વાત આવી ત્યારે સારામાં સારો ઘોડો તપાસ ચાલે છે કે કયા ઘોડા ઉપર રામ ને બેસાડવા. એકથી એક ચડિયાતા. મેં ગઈકાલે યાદ કર્યા જયમલભાઈ પરમારે જે અશ્વ અંક લખ્યો હતો અને એમાં જે તુખાર ઘોડાઓના જે વર્ણનો કર્યા હતા એ બધા જ તપાસ્યા. પણ અશ્વપાલો ના પાડે કે આ ઘોડો રામ માટે યોગ્ય નથી, આ ઘોડો રામ માટે યોગ્ય નથી, આ ઘોડો માટે. અને બધા દેવતાઓ રામના વિવાહમાં આવ્યા છે ત્યારે કામ પણ દેવ છે, કામ દાનવ નથી. આ ભારતીય ઋષિઓનો શબ્દ બહુ, કામને પણ આપણે દેવ કયો છે, એને દાનવ નથી કહ્યો. અહીંયા બધા દેવ છે. દાનવ તો અતિરેકથી આપણે થતા હોઈએ છીએ. સમ્યકતા દેવપણું, અમર્યાદિત જીવન દાનવપણું, બીજું શું? એટલે કામને પણ આપણે દેવ કયો છે, કામદેવ. તો બધા દેવતાઓ આવ્યા ત્યારે કામદેવને વિચાર થયો કે હું પણ જાઉં. પણ વિચાર થયો કે શંકર ભગવાન તો ત્યાં મુખ્ય છે રામના લગ્નમાં, અને હું જઈશ તો શંકર તો મારા કાળ છે, મને જેવો જોશે એટલે બાળી નાખશે. આંખ ખોલે એટલે હું ખલાસ થઈ. એક વખત તો બાળ્યો, વળી આ તો મનસીજ થઈને પાછું હું છું, અને હવે જઈશ તો એ મને બાળી નાખશે. અને જાવું છે જાનમાં આ માણસને. રામાયણમાં લખ્યું છે ઘોડા ઉપર માણસ બેસે ને, આપણે બધાએ જોયું તો ઘોડો જેમ નાચે ને એમ વરરાજો પણ હલે ને. ઘોડો નાચે તો વરરાજો થોડોક તો હલે ને. એ હલવામાં પછી શોભા છે. હાવ આમ હકડબમ થઈને બેઠો હોય, થોડોક એ થોડોક હલતો હોય તો રૂપાળો લાગે. કામદેવ માટે રામાયણમાં એક સૂત્ર છે, કહી જગ કામ નચાવન. કામદેવે જગતમાં કોને નચાવ્યા નથી. ભલભલાને નચાવનારો કામ એને થયું કે મારી પીઠ ઉપર રામ બેસે, મારો રામે જો થોડોક નાચી લે ને તો મારું જીવવું સાર્થક થઈ જાય. જગતને તો બહુ નચાવ્યું. ભાઈ કામ બસ જો ફિર એક બાર દેખાઈ ચરાચર નારી મય દે બ્રહ્મમય દેખત રહે. अबला बिलो कई पुरुषमय जग पुरुष सब अबलामयम दुई दंड भरि ब्रह्मांड भीतर काम कृत
કૌતુક અયમ દ્વિદંડ ભરી બ્રહ્માંડ ભીતર કામ કૃત કૌતુક અયમ દ્વિદંડ ભરી બ્રહ્માંડ ભીતર કામ. કૃત કૌતુક અયમ. હવે હું આ શાલ લઈ લઉં તમને પૂછી. હવે આમાં શું થશે તમને કહું, આની પાછળ શું થશે એ કહું કે બાપુ એ શાલ ઉઢાડી દીધી હતી ને પછી ભૂલાઈ જતું હતું ને એટલે લઈને ખંભે નાખી પછી યાદ આવ્યું. આવો શ્રોતા વર્ગ છે, ભાગશાળીને જ મળે. શાલે જાહેર પણ બહુ કર્યા ને બદનામે બહુ કર્યા. इतने बदनाम हुए हैं इस जमाने में कि लगेगी सदियां आपको हमें भुलाने में. ચમત્કારોમાં જશો નહીં, શાલબાલમાં કાંઈ ન હોય. આ તો મને ગમે એટલે નાખું છું. હા, તમને એમ લાગે તો આંખ નથી નાખવી લો. ઘણા લોકો એમ માને કે આ શાલમાં કંઈક. મેં આ મારું રામનામી જે છે એ મને એક ટેવ પડી ગઈ કે હું આવું ત્યારે પોથીની નીચે આમ કરીને મૂકું. એટલે અમારે એક કથાકાર મને બહુ સરસ કહેતા હતા કે બાપુ તમારા માટે લોકો એવી વાત કરે કે બાપુ છે આવીને રામનામી જે પોથીની નીચે મૂકે છે ને પછી અડધી ખોળામાં રાખે છે એટલે કનેક્શન જોઈન્ટ કરે છે. આવું લોકો આવી વસ્તુમાં નહીં પડશો, મૂળ વસ્તુ પકડો મારા બાપ. શાલ બાલમાં કાંઈ હોય નહીં, આ કાળી શાલ છે. એક પત્રકાર મને કહેતા હતા ઉન્નાવમાં યુપીમાં કે બાપુ તમારી શાલ મને આપી દે. મેં કહ્યું લઈ જા ને પ્યારે, કાલે એક લેતો આવજે. આ તું લઈ જા, કર શરૂ કથા. લઈ જા તું, કર શરૂ. ચમત્કાર કરતા રામનું ચરિત્ર મહત્વનું છે, ભરતનું ચરિત્ર મહત્વનું છે, હનુમાનનું ચરિત્ર મહત્વનું. પણ લોકોને એવું એટલે શાલમાં કાંઈક નવી જોયા કરે બધું. આમાં કાંઈ નથી. વરસાદ પડ્યો એટલે ભીની થઈ, બીજું આમ કાંઈ નથી. મણિભાઈ આમાં કાંઈ છે નથી? લ્યો ભૂપતભાઈ આમાં કાંઈ છે નથી ને? નથી. એ ભાઈ આમાં છે કાંઈ? બહેનો ભાઈઓ આમાં કાંઈ છે? એ મારા ભાઈઓ બહેનો આમાં કાંઈ છે? એ મારા માવતર આમાં કાંઈ છે? એ આમાં કાંઈ બાપ? પોલીસ ખાતું છે, પોલીસ ખાતું આમાં છે કાંઈ? એ ભાઈ મોરારભાઈ ક્યાં ગયો? આમાં કાંઈ છે? જયદેવ ક્યાં ગયો? આમાં કાંઈ છે? એ લાલબાપુ આમાં કાંઈ છે? કાંઈ નહીં. ભજન કરો, મારા બાપ આવ્યો. ચમત્કારોમાં ન જાઓ. પણ હકા એવું નથી હો, આમાં કાંઈક છે. કાંઈક છે, કાંઈક છે. કેમ લાગે તને? કાંઈક કાંઈ નથી. મારા બાપ હરિભજો, રોકડું જીવન જીવો, રોકડું જીવો. મનુષ્ય જીવન ઈશ્વરે આપ્યું, આના કરતાં બીજો કોઈ મોટો ચમત્કાર નથી. અને આને બરાબર જીવી લેવું. નમો નારાયણ બાપુ, જય ગિરનારી, જય ગિરનારી બાપુ. સાધુ સંતો કથાની શોભા છે. છે બાપુ વરસાદ બધી જગ્યાએ થોડો થોડો. એકાદું ફિલ્મનું ગીત ગાઈ નાખું વચ્ચે. કેટલા રાજી થાય છે. બદનામી મારી થાય ને તમે રાજી થાવ છો એવું છે. પણ ભલે ભલે ભલે
ચિરજીવીઓને ધરતીના છેડા દઈ દેજે, કરી લેજે કાચી મઢુલી એકલો. કોઈ રક્તોના તરસ્યાની તૃષ્ણા બુજવવા તું પાજે તારા રુધિર એકલો. તારી શીતલ છાયલડીમાં સૌને સુવડાવી તું તપજે તારા, ભગત બાપુ કાગ બાપુ કહે, તપજે તારા સંતાપ એકલો. અને 14 રત્નો મંથનના વિષ્ણુને દઈ દેજે અને શિવ થાજે સાગર કિનારે એકલો. ધન છોડ્યું રેલવજે, સૌને વેચી દેજે, લઈ લેજે ગરીબી ભાગ એકલો. તારા હંસોના ટોળામાં સૌને હેળવજે, પણ રહેજે તું તારે કાગ એકલો. તારા સુંદર વાજિંત્રો મિત્રોને દઈ દેજે ને લઈ લેજે તારો તંબૂર એકલો. કયું ગીત ગાશું ધર્મેશ? હે હે હે. તો વાત એવી છે ભાઈ, હજુ હું મેં આવ્યું અજ હું આયે બાલમાં સાવન અજ હું આયે બાલમાં સાવન सावन बीता अषाढ़ उच्चारम मधुर्मलारम बलि बहारम जलधारम दारूर डकारम मयूर पुकारम तड़िता तारम नालहि संभारम व्यास अपारम नंद कुमारम निर्विचारी कहे राधे प्यारी मैं बलिहारी गोकुल जाओ गिरधारी। आषाढ़ गगुंबिये लुंबिये अंबर वदल बेवल चोवलियम मोहलार महेली लाड गहेली नीर चले नजले नलियम अंध्र गाज अगाज करे धर ऊपर अंब नया सर उभरिया अजमाल नथु तण कुंवर आलम सोयतणी रत संभरिया मुने सोयतणी रत संभरिया अज हुन आए बालवा सावन बीता तो बाप अपनी चर्चा चाले छे। कामदेव ने एम थयुं के हूँ आखा जगत ने नचाऊं छुं, राम ने तो नहीं नचावी शकूं, ईश्वर ने नचावવું એ મારા માટે મુશ્કેલ છે। બ્રહ્માદિ દેવને નચાવું છું, મોહિત કરું છું, એ મારામાં સામર્થ્ય છે, પરંતુ રામને નચાવવું બહુ જ કઠિન તત્વ છે। એ એક જ ઉપાય, જો ઘોડો બનું અને પછી હું નાચું એટલે ઉપર બેસનારો રામ પણ મૃત નાચે। કોઈ પણ કલાકારને હોય ને કે કોઈ ગાયક હોય, એ ગાન વિદ્યામાં કોઈ મર્મજ્ઞ હોય એવી વ્યક્તિ કોઈ સાંભળે ત્યારે એને એમ થાય કે બધાને સંભળાયું પણ આનું માથું હલાવી દઉં તો મારી કળા સફળ થઈ જાય। એમ કામને એમ થયું કે મારામાં જે કૌશલ્ય છે, મોટા મોટા ઋષિઓને નચાવનારો હું,
એક વખત જો રામને નચાવી દઉં તો મારી કળા સાર્થક થઈ જાય. એક કારણ કામદેવનું ઘોડા થવાનું પાછળ. કારણ નંબર 2, કામદેવને ખબર છે કે આ રામનું હેઠું ખાવા માટે કાગભૂસુંડી જેવા ઈચ્છા મરણ પુરુષે 5 વર્ષ સુધી દશરથના આંગણામાં કાગડાના રૂપે જૂઠન ખાધું છે. એ રામને મારે સ્પર્શ કરવો છે, અને મોટામાં મોટો સ્પર્શ, આખા શરીરનો સ્પર્શ તો ત્યારે જ થાય કે હું ઘોડો બનું ની જો મારી પીઠ ઉપર વિરાજમાન, હું એનો સ્પર્શ પામ. અહલ્યા એક કેવલ પર તમારા બધામાંથી મારે કેમ કાઢવું પડે છે, આમ પકડવું પડે. જન સુખદાયક સન્મુખ હોઈ કરજો અતિ પ્રેમ અધીરા પૂરક શરીરા મુખ નહીં આવે વચન કહી, મુખ નહીં આવે વચન કહી ચરણની લાગી જુગલ અહલ્યાને ચરણનો સ્પર્શ મળ્યો તો ક્યાંથી ક્યાં પહોંચી ગઈ એ મહિલા. કામદેવને યાદ આવ્યું હશે, હનુમાનજીના મસ્તક ઉપર રામના હાથે સ્પર્શ કર્યો. પ્રભુ કર પંકજ કપિ કર શીશા સુમિરી સુદશા મગન ગૌરીસા. તો શંકર લીન બન્યા. એ હરિનો પૂરેપૂરો સ્પર્શ મારી પીઠ ઉપર થાય. ભગવાન શંકર કાગભૂસુંડીજીને ત્યાં કથા સાંભળવા ગયા ત્યારે હંસ બનીને ગયા. એવો રામચરિતમાનસમાં ઉલ્લેખ છે, આપ જાણો છો. તબ કછુ કાલ મરાલ તનુ ધરી તહ કિન્હ નિવાસ. એ ભગવાન શંકર હંસ બન્યા, એક વખત કાગડો બન્યા, એવું રામાયણમાં લખ્યું છે. રામચરિતમાનસમાં આવું સ્પષ્ટ લખ્યું છે. બેઠો તમને ઘણાને ખ્યાલ જ હશે. ભગવાન શંકર હંસ બનીને કથા સાંભળતા હતા ત્યારે એણે કથાના અવકાશમાં ઘણો સમય ત્યાં રોકાવું પડ્યું ને. કચ્છું કાલ કોઈ અવધિ નથી બતાવી તુલસીએ. ભવાની યજ્ઞમાં બળી ગયા, બીજો જન્મ લીધો, તપસ્યા કરી, એટલો મોટો કાળ વચ્ચે વીત્યો. એમાં શંકરજીએ કથા સાંભળી. પછી અવકાશમાં મળે ત્યારે એમ કહે છે, પૂછે છે કે ભૂસુંડીજી, હું હંસ બનીને કથા સાંભળું છું, તમે કાગડા બનીને કાગડાના રૂપમાં કથા કહો છો, તમને આ શરીર બહુ ગમે છે, આ શરીરથી ફાયદો તમને બહુ થયો છે, તો વધારેમાં વધારે ફાયદો આ શરીરથી તમને શું થયો? એટલે એણે કહ્યું કે મોટામાં મોટો ફાયદો એ કે હું બીજા શરીરમાં હોત તો અયોધ્યાના રાજભવનમાં મને પ્રવેશ ન મળત, કારણ કે રાજધર્મ. હું કાગડો બનીને ગયો એટલે ગમે ત્યારે પ્રવેશ કરી શકું, આંગણામાં મને પ્રવેશનો અધિકાર મળે. એના કરતાં મોટો ફાયદો મને થયો તો પ્રવેશ મોટો ફાયદો. બીજો મોટો ફાયદો છે, મેં રામનું બાળ સ્વરૂપ જોયું. ઠુમક ચલત રામચંદ્ર બાજત પે, આ બધું મેં જોયું છે. ભૂખ લાગે ત્યારે રામને રોતા મેં જોયા છે. આ જોયું છે.
પણ એનાથી વિશેષ ફાયદો મને એ થયો કે રામજી જ્યારે જમે અને પછી દોડે ને એના મોઢામાંથી જે જૂઠણ પડે એને હું મારી ચાંચથી લઈને ખાતો. મારા મોઢાની કથા તમને ગમે છે? શંકર ભગવાન એ એના હેઠાનો પ્રતાપ છે. જૂઠણનો બહુ મહિમા છે. આપણે એનો અર્થ અંધાધૂંધી અને અંધશ્રદ્ધા ન હોવી જોઈએ બાજુ. હા બાજુ બાકી જૂઠણનો મહિમા. જૂઠણ અંધશ્રદ્ધાથી ન લેવાય. જેને જેનામાં પ્રેમ હોય એનું જૂઠું લેવામાં એને વાર જ ન લાગે. બાપ છોકરાને મોઢાની પૂરી ખાઈ લે, છોકરાને ચા પીવડાવીને પોતે પી લે. પ્રેમમાં બધું આવે. અંધશ્રદ્ધામાં આવે તો એનો સંસ્કાર કરવો જરૂરી છે. પ્રેમમાં આવે તો સ્વીકાર્ય છે. પ્રેમમાં માણસ એઠું એકબીજા ખાતા હોય, એક થાળીમાં ખાતા હોય. ખબર નહીં, આ લગ્નમાં એવું થાય કે લગ્ન થાય પછી લોકો એક થાળીમાં ખાય અને પછી છૂટાછેડા લે ત્યારે બધી થાળીઓ વેચીને વકીલ રાખે. આ મને સમજાતું જ નથી. મારું રામ જાણે કેમ થતું છે. એક જ થાળીમાં આખું ઘર ચાલતું હતું. બે જણા એક જ થાળીમાં હાથ નાખે. આનો ખીચડીમાં જાય ને એનો હાથ ખીચડીમાં જાય. પછી એની થાળીઓ વેચે છૂટા પડવા માટે. પ્રેમ અદભુત તત્વ છે. રામ અહીં કેવલ પ્રેમ. જીસસે તો કહ્યું પ્રેમ જ પરમાત્મા છે. જેમ ગાંધીજી કહે પરમાત્મા સત્ય છે એમ નહીં, સત્ય જ પરમાત્મા છે. આ કથા જેટલા સાંભળે, બીજાનું તો હું ન કહી શકું, હવે તો વિજ્ઞાને બધું બહુ વિસ્તાર કરી દીધો એટલે બધા સાંભળે, પણ કમસે કમ જેટલા સાંભળે છે એટલા 9 દિવસ પછી એટલો સંકલ્પ ન કરે કે અમે દ્વેષ અને નફરતથી નહીં જીવીએ, અમે પ્રેમથી જીવશું. આવું ન કરી શકાય. તમે ડાયા માણસો છો, તમે આવો વિચાર ન કરો. તાળી ખાલી નહીં પાડતા. કથા સાંભળ્યા પછી તો પતિ પત્નીના કોર્ટમાં કેસ ગયા હોય નીકળી જવા જોઈએ. આવું ન થાય. અને ક્યાં ભવને કાજ આ બધી ખીજો રાખવી? ક્યાં ભવને કાજ? આ તણાવ, આ વિરોધ, આ બધું શું છે? પ્રેમ કરી શકાય. રામાયણમાં સ્પષ્ટ લખ્યું છે, રામ હિ કેવલ પ્રેમ પ્રિયા. કાલે અહીંથી મંચ ઉપરથી ચર્ચા થતી હતી કે જૈન ધર્મએ મહાવીર સ્વામી કેવલ જ્ઞાન સ્વીકાર્યું. કેવલ જ્ઞાન, જેમાં જ્ઞાની ખલાસ થઈ જાય, ખાલી જ્ઞાન. એમ રામાયણમાં લખ્યું છે રામને કેવલ પ્રેમ સ્વીકાર્યો છે. રામ હિ કેવલ પ્રેમ જાની લે જાની હરી જાનની. સિદ્ધુ કૃષ્ણમૂર્તિને કોઈએ કહ્યું, એક ભાઈએ પ્રશ્ન પૂછ્યો કૃષ્ણમૂર્તિને કે હું મારી પત્નીને બહુ પ્રેમ કરું છું. કૃષ્ણમૂર્તિએ કહ્યું બહુ સારા સમાચાર, બહુ સારી વાત કરી આપ કે હું બહુ પ્રેમ કરું છું. રાજી થયા કૃષ્ણમૂર્તિ. એની પ્રશ્નોત્તરમાં લખાયું છે. પછી એને ધીરે રહીને કહ્યું કે તમે તમારી પત્નીને બહુ પ્રેમ કરો છો, પણ તમારી પત્ની કોઈ બીજાની સામે બિલકુલ નિર્દોષ ભાવે હસે તો તમારે સહન થાય? મારી નાખો ને તો મારી નાખું, રહેવા ન દઉં, કટકા કરી નાખો. તો પ્રેમ નથી કરતા, તમે શાસન કરો છો. એકાબીજા ઉપર શાસન કરવાનું નામ પ્રેમ નથી. પ્રેમ તો ત્યાગે, સમર્પણ કરે. સમર્પણ બધા કે અમે પ્રેમ કરીએ છીએ અને આમ જરાક લગભગ શાસન ચાલે. લગભગ એટલે શું? હું લગભગ ઘણી માત્રામાં કહી શકું.
99% કે કેટલા ટકા એ આપણે એમાં નથી જવું, પણ ઘણી મોટી માત્રામાં આની કે પ્રેમને નામે સમાજમાં શાસન ચાલે.